നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് പോളിമർ കെമിസ്ട്രി. അതിൽ പോളിമർ കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാം. പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ 5 വാട്ടർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ മൊഡ്യൂൾ 5 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. ദെൻ we discuss the module 5 water problems. The first problem, a water sample contain 408 milligram of calcium sulfate per liter. Calculate the hardness in terms of calcium carbonate equivalents. The equation is the hardness is equal to mass of hardness producing substance divided by molecular weight of hardness producing substance multiplied by molecular weight of calcium carbonate. Here, the hardness producing substance is calcium sulfate. That is, the mass of calcium sulfate divided by molecular weight of calcium sulfate multiplied by molecular weight of calcium carbonate. The mass of calcium sulfate 408 milligram. 408 divided by molecular weight of calcium sulfate. Molecular weight calcium sulfate determined by calcium 40 plus sulfur 32 plus oxygen 16 O4, that is 16 into 4, totally 136. So molecular weight of calcium sulfate 136 into molecular weight of calcium carbonate 100. So നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക 300 milligram per liter. Then other unit hardness 300 ppm, parts per million. That is the first problem. The second problem, calculate the temporary, permanent and total hardness of water having the following composition. Calcium bicarbonate is equal to 4 ppm, magnesium bicarbonate is equal to 6 ppm, calcium sulfate is equal to 8 ppm, magnesium sulfate is equal to 10 ppm. Then we know temporary hardness is due to bicarbonates of calcium and magnesium ion. Temporary hardness is equal to bicarbonates of calcium and magnesium ion. Then permanent hardness is equal to chlorides and sulfates of calcium and magnesium ion. Our temporary hardness producing salts are calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate. Then calcium sulfate, magnesium sulfate producing permanent hardness to water. So first we can determine temporary hardness. But temporary hardness is equal to, all hardness producing salt is converted into calcium carbonate equivalency. This calcium carbonate equivalent hardness is determined by mass of hardness producing substance divided by molecular weight of hardness producing substance into molecular weight of calcium carbonate. Here the temporary hardness is due to calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. The calcium bicarbonate hardness is determined by the mass of calcium bicarbonate divided by molecular weight of calcium bicarbonate into molecular weight of calcium carbonate 100 plus next salt magnesium bicarbonate. That means mass of magnesium bicarbonate 6 divided by molecular weight of magnesium bicarbonate 146 into 100. So, ഈ രണ്ട് സോൾട്ടിന്റെയും ഹാർഡ്നെസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6.58 ppm. നെക്സ്റ്റ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്. പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്, മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്. ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് വെയിറ്റ് 8 ppm, മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് 10 ppm. ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് equivalent hardness is equal to mass of calcium sulfate 8 divided by molecular weight of calcium sulfate 136 into 100 plus magnesium bicarbonate 10 by molecular weight 120 into 100. Then permanent hardness is equal to add 14.21 ppm. Total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. Temporary 6.58 plus permanent 14.2. That is total hardness is equal to 20.79 ppm or milligram per liter. The molecular weight is determined by molecular weight calcium bicarbonate, that is calcium 40 plus hydrogen 1 plus carbon
12 plus oxygen 16 O3 into 3. Then ഇവിടെ HCO3 twice ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ all twice into 2. Then totally equal to 162. Magnesium bicarbonate, magnesium 24 plus hydrogen 1, carbon 12 plus oxygen 16 into 3. Then twice. അപ്പോൾ all twice into 2. Totally equal to 146. Calcium sulfate, calcium 40 plus sulfur 32 plus oxygen 16 O4 into 4. Totally equal to 136. Magnesium sulfate, magnesium Mg24 plus sulfur 32 plus oxygen 16 into 4. Totally equal to 120. Then molecular weight is determined. The third problem, third one, calculate temporary hardness, permanent hardness and total hardness of water having the following composition. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സിമിലർ ആണ്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ്, പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നസ്, ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം. പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Then total hardness, that is permanent hardness plus temporary hardness is equal to total hardness. Here the composition, the salts are calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate and sodium bicarbonate. The bicarbonates of calcium and magnesium that producing temporary hardness. Then calcium sulfate, magnesium sulfate producing permanent hardness. Then this salts containing sodium bicarbonate. If sodium bicarbonate is present in water, temporary hardness is increases, but total hardness remains same. That means salts by sodium bicarbonate is present in water. That means the calcium carbonate equivalent hardness corresponding to sodium bicarbonate is included in temporary hardness but excluded in total hardness. Sodium bicarbonate is present in water. നമുക്ക് ആ sodium bicarbonate ന് equivalent ആയിട്ടുള്ള hardness, that hardness that is included in temporary hardness, but its presence don't obtain in total hardness. That means sodium bicarbonate equivalent hardness is excluded in total hardness but included in temporary hardness. Then temporary hardness is equal to here നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സോൾട്ട് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ്, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പററി പെർമനന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ്സിൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ഈക്വലൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, ഓൺലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സോൾട്സിന്റെയും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഈക്വലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് 4 by അതിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 162 into 100 പ്ലസ് magnesium bicarbonate 6 by 146 into 100 plus calcium sulfate 8 by 136 into 100. Magnesium sulfate 10 by 120 into 100. That totally equal to 20.79 ppm. Sodium bicarbonate നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നസ്സിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. The next temporary hardness. Temporary hardness is equal to bicarbonates of calcium and magnesium plus bicarbonates of sodium is included in temporary hardness. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് 4 by 162 into 100 plus magnesium bicarbonate 6 by 146 into 100 plus sodium bicarbonate. അപ്പോൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് തന്ന വെയിറ്റ് 3 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 84 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. 2 മീൻസ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് NaHCO3 ആണ്. ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഈക്വലൻസിലായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നത് +1 ആണ്. സോഡിയം ആണെങ്കിലും +1 ആണ്, ബൈകാർബണേറ്റിന് അത് 1 ആണ്. അത് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഈക്വലൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് +2 ആണ്. കാൽഷ്യം +2 ആണ് വരുന്നത്. കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും -2 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഒരു 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നത്. അതായത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ആ ഈക്വലൻസി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു 2. അപ്പൊ 2 × 84 എന്ന് വരും സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ കേസിൽ. ഇൻറ്റു 100 മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.37. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് മൈനസ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.42 ppm. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സോൾട്ട് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ്സിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലി കൗണ്ടഡ് ഇൻ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്, പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ calcium 2+ is equal to 200 ppm, magnesium 2+ is equal to 96 ppm, bicarbonate is equal to HCO3 minus 976 ppm, Cl minus is equal to 146 ppm, SO4 2 minus is equal to 96 ppm, Na plus is equal to 112 ppm. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടെമ്പററി പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്ന മോഡലിലെ അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കാൽഷ്യം 2+, മാഗ്നീഷ്യം 2+, ബൈകാർബണേറ്റ്, ക്ലോറൈഡ്, അങ്ങനെ അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം അയോൺസ് ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാൽഷ്യം അയോൺ. കാൽഷ്യം അയോണിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് 200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 40 × 100 പ്ലസ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ്. മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം 96 ആണ്. 96 ബൈ മെഗ്നീഷ്യം മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 24 × 100, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 900 ppm. ഇനി അത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ്. ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ്. ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 976 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബൈകാർബണേറ്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 61 ആണ്. 61 എന്നത് ഹൈഡ്രജൻ 1 പ്ലസ് കാർബൺ 12 പ്ലസ് ഓക്സിജൻ 16 × 3. ആ മൈനസ് ചാർജ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടലി കിട്ടുക 61 ആണ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കിട്ടുക. ഇൻറ്റു ഒരു 2 വരും. ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈകാർബണേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വാലൻസി ഈക്വലൻസ് ചെയ്യാനാണ്. ഈ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് എന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഈക്വലൻസിലായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബൈകാർബണേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് 1 ആണ് വരിക. അത് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ബൈകാർബണേറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാർബണേറ്റിന്റെ വാലൻസി 2 ആണ്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ വാലൻസി ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു 2 വരും. 2 × 61 × 100, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 800 ppm. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺ, ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺ. നെക്സ്റ്റ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്. അപ്പൊ ടോട്ടലും കിട്ടി, ടെമ്പററിയും കിട്ടി. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 മൈനസ് 800, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 ppm. ഓക്കെ, മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.